بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیبر پختونخوا کے تمام بھائیوں کو، وہ نارتھ وزیرستان ہو، ساؤتھ ہو، وہ کالا ڈھاکہ ہو، کوہستان ہو، وہ ہنگو ہو، کرک ہو، بنیر ہو، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج لوگ کہتے تھے کہ 24 سال سے مسلم لیگ کی حکومت اس صوبے میں نہیں رہی، مگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ آپ تو گلہ کرتے تھے کہ صوبائی منسٹر نہیں ہیں، آپ گلہ کرتے تھے کہ چیف منسٹر نہیں ہیں۔ اللہ نے خیبر پختونخوا، ہزارہ اور مانسرہ کو یہ عزت دے دی ہے کہ آج یہاں کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ خیبر پختونخوا مالاکنڈ ہو یا فاٹا مرجر ایریا جو ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، وہ اب ان کی ترقی کا جو پہلا قدم ہے وہ شروع ہو جائے گا، وہ اٹھایا جائے گا، وہ چل پڑے ہم اس سے مت کہ اپنے صوبے کو بھی ہم باقی صوبوں کی طرح ترقی دیں۔ اور وہ تبھی ممکن تھا، میں نے اور سردار یوسف صاحب نے اور باقی ہماری جو قیادت ہے، ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ وزیر اعظم پاکستان جو ہمارا وجدان کہتا ہے، جو افق پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ خدا نواز رہا ہے تمہیں نواز شریف، اور اللہ وہ وقت لائے کہ وہ وزیر اعظم ہو اور مانسرہ، ہزارہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم ہوں۔ ہم نے یہ سوچا کہ 76 سال میں محرومیت تب ہی ختم ہوگی۔ سردار صاحب نے کہا میری سیٹ پہ لڑ لیں، میں نے کہا جی پورا مانسرہ ان کا گھر ہے، یہ دوسرا گھر ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم شیخ شفیع کو لے کے جائیں گے۔ جب میئر لاہور سے ملائیں گے تو پہلے ڈسٹرکٹ مانسرہ کو لاہور کا سسٹر سٹی ڈکلیئر کریں گے۔ سردار صاحب نے یہ کہا کہ جی NH14 سے لڑے۔ میں نے کہا سردار صاحب اگر وہ NH14 سے لڑتے ہیں تو وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ان کو 15 پہ لے آئیں تاکہ اللہ کرے ایک وزیر اعظم بھی آئے اور 14 میں فیڈرل منسٹری آ جائے۔ یہ ہم نے ان کو بیٹھ کے یہ مشورہ کیا۔ پھر صوبوں میں ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ الیکشن لڑنا اور جیتنا ہے۔ اس دفعہ منسٹریاں انشاءاللہ مانسرہ کے حق میں لکھی گئی ہیں، کیوں کہ ہم نے 24 سال میں ہم بہت پیچھے رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہم پیار سے لڑیں گے، محبت سے لڑیں گے، اور ہمیشہ ہم نے پیار سے سیاست کی ہے، محبت سے کی ہے۔ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن کی تہذیب نہ کرنا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ کسی کی بے حرمتی کرنا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ کسی گالی گلوچ کی طرف آنا۔ اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج وہ لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے یہاں آنے سے خوش ہیں، وہ اس لیے خوش ہیں کہ ہماری محرومیاں ختم ہوگی۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ 20 ارب کا پروجیکٹ، 18 ارب روپے کا پروجیکٹ سردار صاحب لے کے آئے، اسحاق ڈار صاحب تھے، سردار ایاز صادق صاحب تھے، یہ پانی کا تھا جو کہ ناراض سے آنا ہے، اور یہ پروجیکٹ 20 ارب کو چلا گیا ہے۔ 2 ارب روپیہ اس کے ساتھ اپروچ بنے گی جہاں جہاں سے پائپ لائن۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ جلسوں میں ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ PSTP میں ریفلیکٹ ہو گئے ہیں، بجٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ سب سے بڑی پاکستان کی سب سے بڑی جو ٹنل بنے گی وہ ناراض سے بابوسا ٹاپ سے بنے گی چائنا کی طرف۔ ریلوے کا نظام آ رہا ہے، اور ہمارے مانسرہ سے ایک موٹر وے گزر کے گڑھی عبداللہ دریا کنار کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آزاد کشمیر، میرپور جائے گی، میرپور سے کھاریاں جائے گی، کھاریاں سے بکھر جائے گی، بکھر سے کراچی کو یہ ٹچ کرے گی۔ ہمارا ہزارہ ایک علیحدہ روٹ لے کے آ رہا ہے مظفر آباد کے راستے سے۔ ہم لوگ اس لیے آج میاں صاحب کے آنے کا جشن منا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو پروجیکٹ سسل ٹنل ہو، ہسا کا پل ہو، بالا کوٹ کے لیے ہم نئی اپروچ روڈ بنا رہے ہیں، بھوت بنگلہ، کونڈ بنگلہ، یہ جو اوپر سے شنکیری کے اوپر سے شہید بنگلہ کے راستے ہم جاتے جاتے، یہ ہم ایک طرف ہمارے نیچے دریا کنار آئے گا اور رائٹ سائڈ پہ یہ سارا کاغان کا ایریا آئے گا۔ اس روٹ کے ساتھ ایک روٹ ہم دے رہے ہیں، سرن ویلی کے اندر سے اس کو کراس کرتے جائیں گے۔ یہ 2 بڑی ویلیاں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، آپ سمجھتے ہیں لوگ ہینکو میں ان کو کہتے ہیں مالیاں۔ یہ کوچ ویلی ہے اور سرن ویلی ہے، ان سب کو ہم آپس میں ملائیں گے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ بڑی مالیوں تک اپروچ لے لیں۔ کوہستان میں ایک بہت بڑی مالی ہے جس میں ہمارے MP عبدالستار نے کام کیا، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم سپٹ ویلی کی کاپی کریں گے اپنی کوش کو اور یہ دوسری ویلی کو۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ان 5 سالوں میں محنت کریں،
हज़ारा के लोगों ने जिस तरह खान क्यूम से मोहब्बत की, नवाज शरीफ साहब से की, मलिक अमीर आलम जो पहले हमारे डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे मानसरा के, चूंकि मैं लोगों को चीजें बताता हूँ, बच्चों को पता ही नहीं कि खान क्यूम कौन था। 71 में एक जंग हुई, कैसे हम लड़े, 65 में एक जंग हुई। लोगों को मैं कहता हूँ तो ये साथ जाया करें पांडु आजाद कश्मीर में जो हमने जंग लड़ी, और बलूच सेंटर और 4FF का जो इधर हमने मॉन्यूमेंट लगाया हुआ है, इसका बैकग्राउंड है। मगर मुझे दुख हो रहा है कि हमारे हर घर से एक बच्चा अपने मुल्क की यूनिफॉर्म पहन के शहीद हुआ। हमारे शहदा की तस्वीरों के ऊपर PTI वालों ने डंडे बरसाए। इमरान खान, आपने तरबियत बहुत गलत कर दी। आज महंगाई आपकी वजह से है, बेअदबी आपकी वजह से है। वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मगर बच्चे उनकी अप्रोच से बाहर हो गए हैं। और बलूच सेंटर पे हमला करने वालों, शहदा के लाशों का मजाक किया आपने। अल्लाह का कुरान कहता है इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है, ये रिस्क खाते हैं। और आपने उन शहदा की लगी हुई तस्वीरों के ऊपर डंडे बरसाए। आपके किस ज़हन में ये सोचा था कि जो मुल्क पे मर मिटता है उसकी तहजीम आपने नहीं की? ये इमरान खान की तरबियत है, नवाज शरीफ की ये तरबियत है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहते हैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम दे दो कि पाकिस्तान तुम्हारा, तुमने इस मुल्क को आगे चलाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम चलाएंगे और नौजवान चलाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगर ये भी पाकिस्तान बना है तो ये एशियन टाइगर भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं हज़ारा, मानसरा और खैबर पख्तूनख्वा को खुशखबरी दे रहा हूं कि अल्लाह करम करेगा, अल्लाह फजल करेगा, हमारी तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं। इस महंगाई को भी नवाज शरीफ कंट्रोल करेंगे अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि नवाज शरीफ को वो फन आता है। इस मुल्क की तरक्की की चाबी नवाज शरीफ के जेब में। और जो लोग आज जेलों में बैठे हैं, चीख रहे हैं, मैं उनको कहता हूं शर्म करो। जितनी जुर्रत से नवाज शरीफ की बेटी ने जेलें काटी, तुम मर्द होके नहीं काट सकते। और रो रहे हो अंदर बैठे, देसी मुर्ग मांग रहे हो, मिनरल वाटर्स मांग रहे हो। ये तो जेल है भाई, रेल जाने तो जेल जाने। फिर तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारी खुशकिस्मती है कि हम पसमानदा इलाके से उठे थे। आप लोगों के वोट की ताकत से अल्लाह ने हमें इज्जत दी। आज हम उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा लीडर, जिसको आलम इस्लाम का लीडर माना जाता है, वो मानसरा में आज आपका MNA होगा। दुनिया का वो लीडर है, मुल्क का वजीर आजम होगा, और मानसरा शरीफ वालों आपका MNA होगा। कपिल साहब, आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं आजाद आदमी हूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान से समझो लड़ रहा हूँ इलेक्शन। नामजदगी कहाँ से आपने जमा की? मैंने यहाँ से की है, और ये मैं बतौर कवरिंग कैंडिडेट आया हूँ मियाँ साहब के साथ। इसके अलावा किसी और नहीं है? नहीं, मैं ना सूबे में आया हूँ तो ना मैं कौमी में आया हूँ। तो मैं इस दफा, मेरा ख्याल है कि लोग इलेक्शन खेलेंगे तो मैं बाहर बैठ के तमाशा देखूंगा। देखिए पंजाब से क्यों आपने डोगी ना हो तो प्राइड चाल हमारा सवाल है। कैप्टन साहब, एक सवाल है जी। मियाँ साहब जो है मानसरा में इससे पहले भी आए हैं, अरबों रुपए के मंसूबों की मेगा प्रोजेक्ट की इफ्तिताह किया है। उसके बाद सर दोबारा शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी जब वज़ीर आज़म बने थे तो अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की तब्दीलियों का इफ्तिताह किया है। सर अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है अगर वो यहाँ से आते हैं। वैसे लग तो नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है वो आ जाए। तो सर मानसरा के लिए शायद वो जो पहले तख्तियों के इफ्तिताह हुए हैं उनमें से कुछ काम नहीं हुआ, तो वो कब होंगे सर? बाजी जरा सवाल तो कसा लिख के देते तो सही तरह याद ही नहीं कर रहे। नहीं करके अभी आपने कहा हमने बड़े प्यार से सर बता देना। जैसे मैंने चले, मुझे तो किसी ने लिख के दिया माजरत, मैं सर माजरत, मेरी बात सुने ना भाई। सर ये बता दे, मैं साधु का बेटा, मुझे पता है रटा सही नहीं लगेगा बच्चा, फिर कल आधा पारा फिर छुपाया। बड़ी गल सुनो, ये 765 मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा काम शुरू है। 12,000 कनाल हमने जगह सेक्शन 4 करके ये दे दिया आपको। एक मेगा प्रोजेक्ट जो एशिया का सबसे बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरवे आपके मानसरा के अंदर से टनल से गुजरी, तनोला नवाज शरीफ मोटरवे है तो बढ़ाइए नहीं बने, टाके साथ छोड़े नहीं। 2 बड़े प्रोजेक्ट, 220 kVA 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, नीचे मंचोरा डैम 3 अरब का प्रोजेक्ट, ये नीचे आप साढ़े सर चले जाएं 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 25 अरब की सुई गेज जो आपकी हतार इंडस्ट्रियल स्टेट से आके उगी, लसा, शिंक्यारी, बालाकोट तक जा रही है।
اس کے علاوہ 4 ارب रुपए शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी हजारा को दिया और पहले दौर में नवाज शरीफ साहब ने दिया। اس کو بعد ہوتے ہی ہے اسٹیٹ بینک کی چاہ کے میں کہنا ہوا 18 ارب روپے کا پینے کا ایک بات کریں 18 ارب روپے کا نہیں ہے میں پینے کا صاف بھائی پانی مقابلہ دو 18 ارب روپے کا سعودی گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ آپ کا آ گیا 40 کروڑ روپے اگر آپ بجٹ پڑھیں بجٹ میں جائیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں 40 کروڑ روپے کا پانی فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو دے دیا من بھی سال کے اندر سنا اس نے تو 3 مہینے بعد میں کیے کیا